People want to tell me, yeah. People want to ask me, yeah. 첼시전을 앞두고 토트넘 분위기는 최고입니다. 프리미어리그가 공식 사이트를 통해 현재까지 토트넘의 성공 이유를 밝혔는데 모든 이유가 손흥민에게 있다고 했습니다. 또한 이번 경기에서도 첼시 수비는 손흥민을 막지 못할 것이라고 단언했는데요. 프리미어리그는 토트넘은 해리 케인이 뮌헨으로 이적하며 부담이 컸다. 그런데 손흥민이 최전방 공격수로 포지션을 변경했고 최고의 활약을 펼쳤다고 밝혔습니다. 손흥민은 지난 9월 벌리전부터 왼쪽 측면에서 중앙으로 이동하면서 해트트릭을 기록했고 이후 7경기 중 5경기에서 득점에 성공했죠. 올 시즌 리그 10경기에서 8골을 터뜨리며 폭발적인 득점력을 과시하고 있는데요. 확실히 최전방 공격수로 자리매김하면서 토트넘도 상승세를 이어가고 있다는 것이 분명합니다. 프리미어리그는 토트넘 성공에 대해 손흥민과 관련한 다양한 이유를 소개했는데 최전방 공격수로 나서고 있는 손흥민의 위치 선정이 가장 중요했다고 말합니다. 갑작스러운 포지션 변경에도 폭발적인 모습을 보이고 있는 손흥민에 대해 프리미어리그는 칭찬을 아끼지 않았습니다. 특히 손흥민이 아시아 선수 최초로 득점왕에 등극했던 2021-22 시즌과 경기력을 비교해 설명했는데요. 프리미어리그는 현재 토트넘 최고의 선수인 손흥민의 슈팅 전환율은 그 누구보다 높다고 전했습니다. 20-21 그리고 21-22 시즌 손흥민의 슈팅 전환율은 30%를 넘었는데 올 시즌 슈팅 전환율은 40%가 넘었다고 분석하면서 프리미어리그 득점왕에 올랐던 21-22 시즌보다 결정력이 높은 상태라고 설명합니다. 손흥민은 올 시즌 더 빠르고 더 위력적인 모습을 선보이면서 토트넘의 상승세를 주도해가고 있는 것이죠. 21-22 시즌 당시 득점은 경기당 0.66골이었는데 현재 경기당 0.8골을 터뜨리고 있습니다. 결정적인 득점 기회에서의 슈팅 전환율은 지난 8시즌 평균 49.10%였지만 올 시즌에는 85.71%가 득점으로 이어졌을 만큼 엄청난 결정력을 선보이고 있습니다. 손흥민은 스트라이커로 출전했을 때 경기당 득점, 공격 포인트, 슈팅 숫자, 이후 슈팅 숫자, 상대 페널티 에리아에서의 볼터치 같은 모든 수치들이 상승했다는 것을 알 수 있죠. 마지막으로 프리미어리그는 손흥민은 끊임없이 움직이기 때문에 첼시 수비가 그를 막아내기 힘들 것이다. 손흥민의 공간을 허용하면 그는 폭발적인 활약을 펼치기 때문에 그를 센터 포워드로 기용한 포스테코글루 감독의 전술은 올 시즌 프리미어리그 최고의 전술이다라고 전했습니다. 여러 축구 전문 방송에서도 토트넘 대 첼시의 승부에 대해 예측하고 있는데요. 영국 ESPN 역시 이번 승부에 대해 큰 관심을 갖고 생방송을 진행했습니다. To Tottenham, how do they hurt this Chelsea side? I think they keep doing what they do. I really like how Spurs play. I know they only have this plan A at the moment, but they're super mobile. They're building a 3-2, but what you often find is whoever they can switch whoever is playing in that build-up, which is quite rare for most teams because you have sort of Pedro Porro, who everyone labelled him as a terrible right back before any of us ever seen him play right back. And actually, if you play him as an inverted right back, which he occasionally does do, he does it very, very well. And also, they've found this new thing with Brennan Johnson down that left side, which I think is a new sort of like trick up their sleeve, because previously they had Richarlison, who was a little bit more reluctant to run beyond the man. Now they've got two wingers that can run beyond the man. Then they've got the best finisher in the league, in my opinion, through the middle in Son. And so then now you sort of going, most teams are going to have to constantly think about how you stop Spurs, and that is a great position to be in if you're chasing the league. You have a style, you will play said style, and as long as they avoid injuries and things like that, they can carry on doing this over and over again. Okay. The fun bus that is Tottenham Hotspur in their start to the season. So do they make their first stop in this game? Does it end now? Nah. No? What's happening? I reckon 3-1. I think they'll Please do what they do. Madison's virtually unstoppable. That Chelsea midfield Barely currently. even spoken about Madison. That's mad. We talk about him a lot. Yeah. He's very much so spoken about. I also just don't. I just look at the Chelsea midfield and I just feel like it's just three guys running around at the moment. So Madison magic again for me. Abby? I'm going to go with the 2-1 Spurs win. I think Chelsea will play better. We've seen when they've played Liverpool this season, right at the start, even Arsenal, I know they let a 2-goal lead slip, but they have raised their game when they're actually playing against open attacking teams, and they do struggle against the low block. So I do think we'll see a better performance than. Plus, Pochettino won't want to lose it. Plus, they hate us. Pochettino The fans, the fans are up for it, but I think that it's going to be an unbelievable atmosphere. 슈퍼컴퓨터도 토트넘의 승리를 예측했습니다. 이번 경기는 포체티노 감독 때문에 더욱 주목을 받고 있는데요. 과거 토트넘 황금기를 끌었던 포체티노 감독이 첼시 수장으로 돌아오기 때문입니다.
이번 시즌 토트넘은 캡틴 손을 중심으로 무린유 감독, 산투 감독, 콘테 감독 시절에는 상상도 못했던 공격적인 축구로 완전히 바뀌었습니다. 반면 첼시는 힘든 나날을 보내고 있죠. 토드 보엘리 구단주 시대 이후 투엘 감독, 터 감독에 이어 포체티노 감독이 부임했지만 좀처럼 결실을 맺지 못하면서 여전히 중위권에서 허덕이고 있습니다. 킥오프가 임박한 가운데 축구 통계 매체 옵타가 승부를 예측했는데요. 매체는 토트넘은 포스테코글루 감독 지휘 아래 무패 행진을 이어갈 것으로 예상된다. 옵타 슈퍼컴퓨터는 토트넘이 첼시를 이길 확률로 42.5%를 매겼다라며 토트넘 승리를 전망했습니다. 영국 BBC 인간 문어 크리스 서튼 또한 토트넘이 첼시를 2대0으로 격파할 거라고 예상했습니다. 서튼은 경기가 어떻게 전개될지 예측하는 건 상당히 쉽다. 토트넘은 무패 행진을 달리며 선두자리를 지켰지만 첼시는 매우 불안해 보인다. 나는 여전히 토트넘을 지지할 것이다. 첼시보다 더 나은 팀이라 생각하기 때문이다라고 말했습니다. 또 하나 긍정적인 예측은 홀머슨 혼자만 첼시의 승리를 예상했기 때문인데요. 토트넘이 첼시와 맞대결에서 고전하는 경우가 많긴 했지만 최근 토트넘의 분위기는 완전히 다릅니다. 당연히 이번 경기에선 많은 축구 전문가들이 토트넘의 승리를 예상하고 있고 스포츠 베팅 업체들도 토트넘이 승리할 가능성을 높게 평가해 배당률을 크게 낮추고 있는데요. I'm more confident of going to Tottenham on Monday than playing Brentford at home. I am, because I know Tottenham are going to have a go. I know Tottenham will have a go, and I know Sterling, I know Jackson and people like that on the counter-attack. I've seen Chelsea on the counter-attack. But when they come up against teams that give no space and they've only got Cole Palmer who's going to try and break anybody down. And I thought he was outstanding first half the other day. I thought, you know, he was like the Dennis Bergkamp of Arsenal for Chelsea. The amount of opportunities he made and kept it going, but second half run out of ideas. And for me, them games don't worry me. Tottenham, I'm going Monday. I'll be shocked if Chelsea lose on Monday. I'll be shocked. Against top of the league? Yeah, I would. Only because I know the fullbacks are not, you know, one of the fullbacks. Yeah, yeah. I just think, away from home, I think, I'm a big Chelsea fan. This is the only time for a long, long time, believe me, that Tottenham fans will be turning up expecting to beat Chelsea. For the first time for a long time. Every time you go to White Hart Lane. And they should think that. And they should. They should think that. The way it's a different pressure now. Now Tottenham have got to come out and they've got to have a go. 홀머스는 케인이 없으면 토트넘은 10위도 못할 것이며 100% 하위권 팀이 될 거라고 단언했던 인물이죠. 그의 토트넘 패배 예측에 같이 방송에 참여한 진행자들은 리그 1위를 상대로 그들이 지면 충격을 받아야 하나? 머슨, 당신 혼자만의 생각일 것 같다라며 토트넘이 더욱 우세할 것이라고 신뢰를 보냈죠. 이처럼 모두가 토트넘의 승리를 예측하는 이유는 손흥민이 이번 시즌 엄청난 퍼포먼스를 선보이면서 극찬을 받고 있기 때문인데요. 토트넘에서 선수와 감독을 역임한 팀 셰우드는 소니가 다시 태어난 것 같다. 계속해서 이러한 플레이를 보여줄 것 같다라며 최전방 공격수로서의 활약을 극찬했고 토트넘 출신 제이미 오아라는 소니는 세계 최고의 축구 선수 중 한 명이다. 세계적 수준의 선수라는 사실을 인정하지 않을 수 없다. 소니는 최전방에서 자신감과 믿음을 되찾았다고 극찬했습니다. 대한민국의 손흥민 선수 활약과 존재감에 대해 날이 갈수록 높아짐과 동시에 이처럼 모두가 토트넘 상승세의 궁극적인 이유를 손흥민으로 귀결시키고 있죠. 우리 한국인들 역시 손흥민의 이 같은 활약에 열광하며 심지어는 토트넘 홈구장에서 휘날리는 태극기에도 큰 감동을 느끼고 자부심을 가지게 되었는데요. 토트넘 홈구장의 태극기 외에 최근 전 세계적으로 화제가 된 독특한 태극기 한 장이 한국인들의 자부심을 한층 부채질하며 뜨거운 찬사를 불러 모으고 있습니다. 이 기사는 많은 이들에게 큰 궁금증과 엄청난 파장을 일으켰고 과거의 기억이 현재에도 이어지고 있음을 뜻하는 이 태극기가 한국에 아직도 참전 용사들의 피와 희생을 잊지 않았다는 깊은 의미를 품고 있다는 사실에 모두가 큰 충격을 받았습니다. 또한 이 기사를 보도한 해외 언론이 앞으로 이 태극기가 세계 각국의 병원에 걸릴 예정이라고 예고하며 소식을 접한 많은 이들을 끝내 전율하게 했죠. 그렇습니다. 지난번 저희 채널에서는 국내 작은 욕실 화장품 브랜드 인프레쉬가 한국전 참전 용사들을 기억하고 감사를 전하기 위해 16개 한국전 참전 용사들에게 의료 지원은 물론 한국행 경비 일체까지 모두 지원한다는 내용을 소개한 바 있는데요. 이처럼 대규모 프로젝트를 준비하던 인프레쉬는 고령의 참전 용사들이 건강 문제로 비행기에 오르지 못하는 상황이 발생하자 위에 태극기가 걸린 현지 병원 어디에서나 참전 용사들이 편히 진료받을 수 있도록 아예 협약을 맺는 큰 결심을 내렸고 현재도 이 일을 성사시키기 위해 밤낮 없이 노력 중인데요. 이런 선한 기업을 모르는 분들이 없었으면 하는 마음에 여러분들에게 또 한 번 소개하는 시간을 갖게 되었습니다.
제가 더 마음이 갔던 부분은 인프레쉬가 이 모든 후원을 자신들이 아닌 후원자의 이름으로 진행했던 점입니다. 이혜연, 김광수, 하은지, 정우영, 조근수 등 수천 명에 이르는 한국인들의 이름이 모여 현재도 전 세계에 크나큰 감동을 선사하고 있는 것이죠. 이에 최근 더욱 많은 후원 문의가 밀려들며 이들은 후원만을 위한 상품을 출시하기도 했는데요. 지금 보이는 태극기 볼캡의 뒷면에는 한국을 위해 희생한 참전 용사들을 영원히 머릿속에 각인하자라는 의미의 태극기가 선명하게 새겨져 있습니다. 또한 구매 즉시 참전 용사에게 수익금 일부가 후원이 되며 구매자의 이름도 후원자 명단에 바로 올라 참전 용사들에게 은혜를 갚는 자리를 빛내게 된다고 하니 더욱 뜻깊습니다. 특히 이들은 지난 10월부터 볼캡 구매자에 한해 손흥민 선수가 뛰고 있는 토트넘 직관 티켓 이벤트를 진행하며 많은 축구 팬들에게도 큰 인기를 끌었는데요. 이 이벤트가 11월인 이번 달에도 계속 이어져 11월 1일부터 30일까지 이 볼캡을 구매하는 분들 중에서 추첨을 통해 두 분에게 직관 티켓을 드린다고 합니다. 당첨자는 12월 13일 개별 연락을 통해 발표된다고 하니 고정 댓글의 링크를 통해 꼭 많은 관심 부탁드립니다. 지금의 한국을 만든 분들께 당연히 감사를 전해야겠다는 생각으로 저 역시 구매를 통해 후원에 동참했는데요. 바쁘게 흘러가는 일상에 평소 이런 기회가 있었으면 좋겠다고 생각해 오셨던 따뜻한 가슴을 가진 분들의 많은 참여 부탁드립니다. 여러분의 소중한 의견을 남겨주세요. 바쁘시더라도 구독과 좋아요 부탁드립니다. 지금까지 단골이시였습니다. 시청해주셔서 감사합니다.